Hello everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 18th lecture on Strategic Cost and Management Accounting, which is a subject for Semester 3 students of MCOM. In previous lectures, we have discussed about the meaning of process costing, features of process costing, application of process costing, advantages of process costing, disadvantages of process costing, fundamental principles of process costing, elements of production cost and process accounts. In this lecture, we are going to study a problem related to process costing. We are going to examine the question carefully. Neo Pharma processes a product through three distinct stages. The product of one process being passed on to the next process and so on to the finished product intact. Details of the cost incurred in each process are given below. Raw materials for process A 1150 and for process B 1050 and for process C 700 and direct wages for process A 500, for process B 600 and for process C 700. And then the overhead expenses for the period amounted to 3600 and are to be distributed to the processes on the basis of direct wages. There were no stocks in any of the processes either at the beginning or at the close of the period. Assuming the output was 1000 kilos, show the process cost of A, B and C, indicating also the cost per kilo of each element of cost and the output in each process. If 10% of the output is lost in storage and giving samples, what should be the selling price per unit be to make a gross profit? 33.1/3% on the selling price. Okay. So, we will question Neo Pharma processes a product. Neo Pharma is a product process and the material has to pass through three different stages. Okay. Three distinct stages. That means three processes finished product. And one process being passed on to the next process. Okay. So, one process finished product, it will be passed to the next product. So, to the finished product intact. Finished product, the finished product of one process will be transferred to the next process. Clear? And details of the cost incurred in each process are given below. All processes cost all processes raw materials cost at the A kum, B kum, C kum and direct wages. That's A kum, B kum, C kum. Clear? And then the overhead expenses for the period amounted to 3600 and are to be distributed to the processes on the basis of direct wages. That is, a particular period 3600 ആണ് total overhead expenses എന്ന് പറയുന്നത്. And അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടലിനെ ഡയറക്റ്റ് വേജസിന്റെ ബേസിസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വേജസിന്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Then there were no stocks in any of the processes either at the beginning or at the close of the period. അതായത് ഈ പീരീഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലോ ക്ലോസിങ്ങിലോ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സിലും ഇല്ല. ക്ലിയർ? Then assuming the output was 1000 kilos, show the process cost of A, B and C, indicating also the cost per kilo of each element of cost and the output in each process. അതായത് 1000 kilos ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് A, B, C ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലെയും പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കുക.
ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോ ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്. പെർ കിലോഗ്രാം എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് അതും കാണിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്, ഓരോ പ്രോസസ്സിലെയും ഔട്ട്പുട്ടും കാണിക്കുക. ആൻഡ് if 10% of the output is lost in storage and giving samples, what should the selling price per unit be to make a gross profit? 33 and 1/3% on the selling price. It means that സ്റ്റോറേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 10% ഔട്ട്പുട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കണം, എത്ര ആയാലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 33 and 1/3% ലഭിക്കുക? ക്ലിയർ? അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഷോ ദ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ, ബി ആൻഡ് സി. അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. അതായത് പ്രോസസ് എയുടെ, പ്രോസസ് ബിയുടെ, പ്രോസസ് സിയുടെ. ദെൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓൾസോ ദ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോ ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റും, അതായത് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും കാണിക്കുക. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ്, ഓരോ പ്രോസസ്സിലെയും ഔട്ട്പുട്ടും കാണിക്കുക. ക്ലിയർ? ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട്. നോക്കുക, 2 എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട്. പെർ കിലോഗ്രാം, അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളവും ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളവും. ക്ലിയർ? ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് 1000 കിലോഗ്രാം ആണ്. ക്ലിയർ? ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന തിയറി അനുസരിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഇത്രയുമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. അത് എയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് 1150 ആണ്. സോ ആ 1150യെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടായ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് 1.15. ക്ലിയർ? ദെൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഉണ്ട്, അത് എയുടേത് 500 ആണ്. 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 0.50 ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഓവർ ഹെഡ്സിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ പീരീഡിലേക്ക് 3600 ആണ് ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്പോർഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ്. ഡയറക്റ്റ് വേജസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ. സോ നമ്മൾ എയിൽ എത്രയാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 3600 ആണ്. സോ 3600 ഇൻറ്റു എയിലെ വേജസ് ആയ 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 പ്രോസസ്സിലെയും കൂടെ വേജസിൻ്റെ ടോട്ടലായ 1800. ആ 1800 എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ വേജസ് ആയ 500ഉം ബിയുടെ വേജസ് ആയ 600ഉം സിയുടെ വേജസ് ആയ 700ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ക്ലിയർ? സോ 3600 ഇൻറ്റു 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1800 ചെയ്തപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് പ്രോസസ് എയിലേക്ക് കിട്ടിയത് 1000 ആണ്. ആ 1000നെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പെർ കിലോഗ്രാം കിട്ടിയത് 1 ആണ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇനിയുള്ള ഐറ്റംസ്, ഇനി ഈ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാനായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ 2650ഉം പെർ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കോളത്തിൽ 2.65 ആണ്. അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ കിട്ടിയ ബാലൻസിങ് ഫിഗറായ 2650 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. സോ 2.65 കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നല്ല. എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇത് പ്രോസസ്സ് എ ആണ്. ഇതിലെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? പ്രോസസ്സ് ബിയിലേക്ക് പോകും. സോ കണ്ടോ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിൻ്റെ അവിടെ ബൈ പ്രോസസ്സ് ബി അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ
നമ്മൾ പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടുന്നത് പ്രോസസ് എയിലെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അത് പാസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ബിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. സോ ടു പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട്, അത് പ്രോസസ് എയുടെ ബാലൻസ് ആണ്. അതിവിടെ കണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ 2.65 ആണ് പെർ കിലോഗ്രാം കോളത്തിൽ ആൻഡ് ടോട്ടലിൽ 2650. ക്ലിയർ. ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കിയാണ്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് 1050 ആണ്. ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 1.05 പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ബിക്ക് 600 ആണ് ആൻഡ് അതിനെ 1000 ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ 0.60 കിട്ടും. ക്ലിയർ. ദെൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 3600 ഇൻറ്റു ബിയുടെ വേജസ് ആയ 600 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 പ്രോസസ്സിലെയും കൂടി വേജസിൻ്റെ ടോട്ടലായ 1800. ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് പ്രോസസ് ബിയുടെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1200 ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനെ 1000 ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ 1.20 എത്തുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ദെൻ ഇനി ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാനായിട്ട്. സോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ ബിയുടെ പ്രോസസ് ബിയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് it has to be transferred to process C account. ക്ലിയർ. സോ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് 5500 ആണ്. ആ 5500നെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 5.50 ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന് നേർക്ക് എഴുതുന്നത് എന്താണ്, ബൈ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട്. അതായത് ഈ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ബി ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന് ബൈ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ. ദെൻ നമ്മൾ പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതുപോലെ ബിയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടു പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട്, അതായത് ബിയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു. പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ 5.50യും ടോട്ടൽ 5500. ക്ലിയർ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. റോ മെറ്റീരിയൽസ് സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 700 ആണ്. സോ 700നെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 700 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000, അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ 0.70. ക്ലിയർ. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് സിക്ക് 700 ആണ്. സോ 700നെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 0.70 പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു. ക്ലിയർ. ദെൻ ഇവിടെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത്. സോ 3600 ഇൻറ്റു സിയുടെ വേജസ് ആയ 700 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേജസിൻ്റെ ടോട്ടൽ 3 പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കൂടി വേജസിൻ്റെ ടോട്ടലായ 1800. സോ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1400 ആണ്. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ 1.40 എഴുതുന്നു. ക്ലിയർ. സോ ഇനി ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം ആകെ 3 പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ അത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കാനായിട്ടില്ല. ഇവിടം കൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ 8300 എന്ന് കിട്ടും. പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ആ 8300നെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 8.30 എഴുതും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് അയക്കാനില്ല. ഇവിടം കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ പ്രോസസ്സോടുകൂടി. സോ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന് നേർക്ക് എഴുതുന്നത് ബൈ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രോസസ് സി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ എ ബി സി ഈ 3 പ്രോസസ്സും കൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ.
ആൻഡ് ദെൻ അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് 10% ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഗീവിംഗ് സാമ്പിൾസ്, വാട്ട് ഷുഡ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ബി ടു മേക്ക് എ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 33 and 1/3% ഓൺ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്? അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇഫ് 10% ഈസ് ലോസ്റ്റ്, 10% നഷ്ടമായാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? 1000 ആണ്. അപ്പോൾ 1000ൻ്റെ 10% നഷ്ടമാകുന്നു. 1000ൻ്റെ 10% എത്രയാണ്? 100 ആണ്. സോ 1000ൽ നിന്നും 100 നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 900 kilograms ആണ്. ക്ലിയർ? 1000 - 100 ദാറ്റ് ഇസ് 900 kilograms. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ, ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് ഏതാണിതിൽ? പ്രോസസ്സ് സി ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് സി അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കണ്ടോ? ബൈ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8300 ആണ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റായ 8300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടായ 900. ദെൻ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം കംസ് ടു ₹9.22. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് to earn a gross profit of 33 and 1/3% on the selling price, what should the selling price per unit? അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കണം? അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ 50% ആണ്. അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ 50% എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തരും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നോളേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% എന്നതിന് പകരം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ 50%, വിച്ച് മീൻസ് 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1/2. ക്ലിയർ? സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 9.22 ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 9.22ൻ്റെ 50%. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് വിൽക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ 50% കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9.22 ആണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.61 ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കേണ്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 13.83 rupees ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ടേബിൾ പ്രകാരമാണ്. ആ ടേബിളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ഇത്രയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ 50% ആണ്. ക്ലിയർ? ആ 50%നെയാണ് നമ്മളിവിടെ 1/2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, 9.22 ആണ്. അതിൻ്റെ 50% 4.61 ആണ്. സോ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 33 and 1/3% ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 13.83 rupees ആണ്. അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് 9.22 പ്ലസ് 4.61 എന്ന് പറയുന്നത് 9.22, അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസായ 9.22ൻ്റെ 50% ആണ് 4.61. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു ഓൾ.